अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजतं सहगण रघुनाथितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवा श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च ग्रंथेरारम्भे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण हईते हई सर्वविघ्न विनाश अनायासे हई निज वंचित पूरण यस्यो प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्यो प्रसादन्न गतिकोऽपि धियांस्तवंस्तस्य यशोस्त्रीसन्धं वंदे गुरु श्री चरणोवृन्दं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो अजानुलम्बितभुजो कनकावदयितो सङ्कीर्तनैकपीतरकमलायताक्षो विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमो जैनाम श्री कृष्ण भजनिष्ठा करि नामेर सहित आछेन आपनी श्री हरि मुखं करति वाचलं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरे प्रिये हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगदपति गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते वृंदावै तुलसी दिव्या वै
प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्वै नमो नमो। जय रूप सनातन भट्टो रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ। ये छय गोसाईर करे चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेवाच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत महापुराण की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, कविराज गोस्वामी पाद की, शुकदेव गोस्वामी पाद की, परीक्षित महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की प्रेम से बोलो। मोर प्रभु निताई गौरांग जहाँ बुलान बानी इहा बिना भालो मन्द किछु नाहि जानी। मोर मुखे कृष्ण कथा कहिछेन आपनि श्री गौरांग जहाँ बोलाई तहाई बोली जन बिना যন্ত্র। परम करुण अवतार श्रीमान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु रसगण श्री विग्रह करुणामूर्ति पतित पावन अवतार नाम प्रेम प्रदानकारी भगवान राधा कृष्ण मिलित श्री विग्रह तदीय श्रीपाद शंकर्षण बलराम नित्यानंद प्रभु ताहारी कुल तिलक प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद अष्टोत्तर शतलीला प्रविष्ट श्री श्री तिनकरी गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल आश्रित मोर आराध्यतम श्री गुरुदेव प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्री सनातन दास जी गुरु महाराज रातुल चरणे ए दासन दासेर भूलुंठित प्रणाम। तदन्ते सकल आगत अनागत भक्त वैष्णववृंद सकले श्रीपाद पद्मे ए दासेर भूलुंठित प्रणाम। प्रेम से बोलो निताई चाঁদের অহৈতুকী की करुणा তিনি করুণা করেছেন বলে এই মহতীয় হরি কথামৃত আস্বাদন করার জন্য আমরা সকলে একত্র হতে পারলাম। যে কথা শুনবার জন্য রাম ভক্ত হনুমান বসে থাকে সবার আগে, ভগবানের ভক্ত প্রহ্লাদ ধ্রুব অনন্ত কোটি সাধুগুরু বৈষ্ণব আশা করে পথ চেয়ে থাকে যে কতক্ষণে সাধু সঙ্গ হবে, কতক্ষণে সাধু মুখে হরি কথা শ্রবণ হবে। যেমন চাতক পাখি চেয়ে থাকে গগনের দিকে কখন কালো মেঘ আসবে, সেই মেঘ থেকে বর্ষণ হবে, তবে সেই চাতক পাখি জল পান করে। অল্প ভাগ্যে অনেক কিছু মিলে যায় ভক্তগণ, কিন্তু অল্প ভাগ্যে এই ভাগবতীয় কথা মেলে না কখনো।
प्रेम से बोलो। অল্প ভাগ্যে অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু অল্প ভাগ্যে কখনো সাধু সঙ্গ পাওয়া যায় না। অল্প ভাগ্যে কখনো এই মুখে হরিনাম হয় না। অল্প ভাগ্য থাকলে কখনো দিন এই ভাগবত কথা শ্রবণ করব বা হরি কথা শ্রবণ করব, ভগবানের কথামৃত শ্রবণ করব, এই ইচ্ছাটুকু আসে না। দেখবেন জগতে তো অনেক মানুষ রয়েছে। প্রেম সে বলো, সবাই একটু মন দিয়ে শোনো। জগতে অনেক মানুষ আছে না, কিন্তু সবাই কি ভাগবত শুনতে ভালোবাসে? বাসে না। কেন? দেখবেন জগতে অনেক মানুষ আছে, অনেক হিন্দু সনাতনী আছে, কিন্তু দেখবেন সবাই এই তুলসীর কণ্ঠী পড়তে ভালোবাসে না। পড়তে তাকে যদি পড়ানো হয়, এমনও দেখা যায় কাউকে পড়ানো হয়েছে সে রাখতেই পারছে না। হয়তো মালা পরার সঙ্গে সঙ্গে গলায় কোনো রকম রেয়াজ হচ্ছে, কত প্রকার সমস্যা নাকি দাঁড়িয়ে যায়। এগুলো কিচ্ছু না, এগুলো হলো পূর্ব জন্মের অনেক অপরাধ, যার কারণে সে রাখতে পারে না। তবে যদি জোরপূর্বক রাখে, যে হচ্ছে না তবুও রাখবো, সমস্যা হচ্ছে তবুও করব, তবে ভগবান তখন বলে না, কোটি জন্মের আছে যত পাপ তোর, আর যদি না করিস সব দায় মোর। যদিও প্রতিজ্ঞা করে নিতে পারে যে হোক সমস্যা তবুও আমি এটা করব, তখন সেটা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই দৃঢ়তাটাই আসে না। প্রেম সে বলো, জোরে বলো, বলো রাধা রানী কি। তো এই সাধু মুখে হরি কথা, এরকম সবাই মিলে একত্র হয়ে বসে হরি কথা, দুয়ারে দুয়ারে বাড়িতে বাড়িতে, এই যে ভাগবত এত সহজে কারো বাড়িতে বস্তু যায় না ভক্তগণ। সবার বাড়িতে হয় এগুলো? হয় না। দেখবেন সবার বাড়িতে, সবার বাড়ির আঙিনাতে বা যেখানেই হোক, সবার গৃহে এগুলো অনুষ্ঠান হয় না। কেন হয় না? বলে পূর্বজন্মের কত কত অপরাধ আছে। সব গৃহে সাধুরা যায়ও না, সব গৃহে সাধুরা যেতেও পছন্দ করে না। সবার সঙ্গে যেমন মিশতেও সাধুরা পছন্দ করে না। যদি মনের সঙ্গে মনের মিল না হয়, তাহলে সাধুরা মেশে কথা বলে? বলে না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, দেখা গেল তুমি সারাদিন ওই যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকছি ততক্ষণই তুমি সংসারের গল্পই করে চলছো, তখন সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদি হরি কথা না হয়, যদি কোনো ভালো কথা না হয়, ভাগবত কথা না হয়, আন কথা তো বহু বলা হয়, সাধুরা সেখান থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রেম সে বলো, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ চেষ্টা করে হরি নাম, হরি কথা, ভক্ত সঙ্গ দিয়েই জীবন কাটানোর চেষ্টা করে। তা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এইভাবে বসেছি এক ভক্তের আঙিনায় হরি কথা আস্বাদন করার জন্য। এই অল্প সাধারণ কোনো ভাগ্যের ব্যাপার নয়, বহুত ভাগ্য থাকলে সম্ভব হয়। আজ যে উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে এনেছে এখানে, ভাগবত ভগবানকে এনেছে এখানে, গত বছর এই বাড়ির যিনি বাবা ছিলেন তিনি গত হয়েছে, তারই স্মৃতি উদ্দেশ্যে এই মহতীয় হরি কথা। সমাজে এগুলো সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে যাওয়া উচিত, ছড়াচ্ছেও। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজ, আধুনিক সমাজ এ বিষয়ে ধ্যানও দিচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় এরকম প্রভাব। যেমন বাড়িতে যে কোনো প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান হলে তার আগে এই ভাগবত কথা করানোর চেষ্টা করে। এই জ্ঞানটা খুব ভালো। দেখা গেল বাড়িতে ছেলে মেয়ের জন্মদিন আছে, জন্মদিনে ছেলে মেয়ের জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে কতগুলো প্রাণী হত্যা করে, আরো কতজনকে হত্যা করে সে জন্মদিন উদযাপন করা হয়। তো ভক্তরা একটু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, আমার সন্তানের জন্মদিন পালন করছি অথচ কতগুলো প্রাণীর প্রাণ কেড়ে নিয়ে, সেই শুভ দিন হতে পারে কি? সেই দিন কোনোদিনও না। সেজন্য মানুষ এখন অনেক সুন্দর পরিবর্তন হচ্ছে দেখা যায়। জন্মদিন হলেও এই ভাগবত কথা, সাধুসঙ্গ,
বিয়ে বাড়ি, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠান এখন দেখা যায়। এটা খুব ভালো জিনিস। এখন শিক্ষিত সমাজরা এই বিষয়ে ধ্যান দিচ্ছে, যুবক সমাজরা এদিকে ধ্যান দিচ্ছে। প্রেম সে বলো, আমাদের সকলকে এগিয়ে আসা উচিত, আরো সকলকে এগিয়ে এসে বাড়ি বাড়িতে ঘরে ঘরে এভাবে হরিকথাকে প্রচার করা উচিত। এ তো একার দ্বারা সম্ভব নয়, সবাইকে একটু একটু করে সহযোগিতা করতে হয়। সবাই মিলে একটু একটু করে সহযোগিতা করে বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে হরিনাম সংকীর্তন, ভাগবত কথা, সাধুসঙ্গ এর প্রচার করে দিতে হয়। মহাপ্রভুর এটা আদেশ ছিল। শ্রীমান মহাপ্রভু বলেছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার করো মোর হরিনাম। যত নগর গ্রাম আছে সবার কাছে গিয়ে দুয়ারে দুয়ারে তোমরা হরিনাম প্রচার করো, হরি কথা প্রচার করো। কেন বলছি? এ করলে হয়তো বিশেষ কিছু তুমি পাবে না, কিন্তু অপরের জীবের পরম কল্যাণ হতে পারে। কিরকম? শ্রীমান মহাপ্রভু আরো বলেছেন, ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যার, জীবন সার্থক করো করি পর উপকার। এই ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম হয়েছে ভগবানের অসংখ্য করুণা, যে আমরা দেবভূমিতে জন্ম নিয়েছি, যেখানে যুগে যুগে ভগবান আসেন আমাদের মতো পাপীকে কৃপা করার জন্য। সেই দেবভূমিতে আমরা জন্মগ্রহণ করার পরেও যদি সাধুগুরু বৈষ্ণব, জীবের কল্যাণ ইত্যাদির দিকে আমাদের ধ্যান না থাকে, তাহলে ভারতবর্ষ জন্ম নিয়েও যা, না নিয়েও তা। প্রেম সে বলো। ওই জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু আদেশ করেছিলেন যে ভারতভূমিতে জন্ম হয়েছে এটাই শুধু ধন্য ধন্য করো না, এই ভারতভূমিতে জন্ম নিয়েছো এটা সার্থক করো। কিভাবে? বলছে পরের উপকার করো। কিন্তু সারাদিন যদি দেখা যায় পরের উপকার কয়টা হয় আমার দ্বারা? হয় ভক্তগণ, মায়েরা, যদি প্রশ্ন হয় যে সারাদিন পর উপকার কয়টা হলো, খুঁজে পাওয়া যাবে? বিরল। কদাচিৎ ব্যক্তির জীবন এরকম হয় যে যে পর উপকার করে। কারা করে জানো? বলে সাধুরা। কেমন ভাবে? বলে সাধুদের কাজও থাকে না, কামও থাকে না, বলে ওই পরের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে হরিনাম বিতরণ করে। সব থেকে বড় দান হলো নাম দান, এর ওপরে আর কোনো দান হতে পারে না। ভূমিদান, স্বর্ণদান, এগুলোর থেকে শ্রেষ্ঠ হলো কন্যাদান, কন্যাদানের থেকে শ্রেষ্ঠ হলো অন্নদান, অন্নদানের থেকেও শ্রেষ্ঠ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, এর উপরে আর কোনো দান নেই, তা হলো নাম দান। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই মিলে নাম করুন, বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নামের মহিমা কত বলবো ভক্তগণ। কলিযুগে অন্য কোন ধর্ম রাখেনি ভগবান। সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি, চারটে যুগ। আমরা বর্তমানে কলিতে বিরাজমান, কলিতে আছি। সত্য যুগে কি তপস্যা ছিল জানো? বলে ধ্যান। এই যুগের পর যুগ, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বসে থেকে ভগবানের ধ্যান করা, এক আসনে বসে থেকে চোখ বন্ধ করে ভগবানকে ধ্যান করতে। আয়ুটাও সেরকম ছিল, প্রায় লক্ষাধিক বছর বসে থেকে ভজন করত। সত্য যুগ গেল, ত্রেতা যুগ এলো, একটু কমলো। ত্রেতা যুগে কি হলো? বলছে আয়ুটাও কমলো, মানুষের উচ্চতাও কমলো, মানুষের মানসিকতাও একটু হ্রাস পেল। সেখানে কি হলো? বলে ত্রেতা যুগে যজ্ঞ দ্বারা ভগবানকে লাভ করা হতো। আমরা বর্তমানে কলিযুগে যে প্রকার যজ্ঞ দেখি, এই যজ্ঞ দ্বারা নয়। ত্রেতা যুগের যাগযজ্ঞ, অশ্বমেধ, গোমেধ, কত প্রকার বড় বড় যজ্ঞ হতো, এবং সেই যজ্ঞ যুগ যুগ ধরে চলত। আমাদের যজ্ঞ তো 10 মিনিট 5 মিনিট, যজমান যেমন ঘি আনবে সেই পরিমাণেও যজ্ঞ হবে, তাই না? 250 গ্রাম ঘি, তাও আবার দোকানে গিয়ে বলি ওই পুজোর ঘি দাও, খাওয়ার ঘিটা দিও না, মানে ওর মধ্যেও ভাগ আছে। পুজোর ঠাকুর মশাই ফর্দ দিলে
আমরা বাজার করতে গিয়ে বলি পুজোর গামছা দাও, তার মানে আছে, পুজোর গামছাটা আলাদাই হয়। এই কলিযুগের যোগ্য, কলিযুগের যোগ্য তো খবরের কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়েও যোগ্য হয়, নিজে চোখেই দেখা। বিশ্বকর্মা পুজোয় খবরের কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঠাকুর মশাই যজ্ঞ করেছে, তাজ্জব ঘটনা। প্রেম সে বলো, বলো শ্রী রাধে, বলো রাধে। এইবার যাক যজ্ঞ দ্বারা ভগবানকে লাভ করা হতো। চলে এলো দাপর যুগ। দাপর যুগে যজ্ঞটা রইল না। দাপর যুগে চলে এলো সেবা অর্চন, সেবা চর্চা, পূজা। গোপিকাগণ ভগবানকে সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে নিজের বলতে শুধু শ্যামচাঁদকে রেখে বাকি সব দিয়ে দিয়েছে গোবিন্দের চরণে। বলে সব দিয়েছে, কিছু রাখিনি, বলে রেখেছে একটা জিনিস। কি? বলছে আমার বলতে কেবল রাধানাথ, আর কেউ নেই, আর কিছু না। বৃন্দাবনের যে ভজন, তা হলো আমার যদি কিছু থেকে থাকে, আমার বলে যদি দাবি করতে পারি, তা হলো একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, একমাত্র মাধব, একমাত্র রাধানাথ। আর কিছুকে নিজের বলে দাবি করা হতো না, কিচ্ছু নেই। বলে গোপিকাগণ যে সাজ পোশাকটা করতেন, সেটাও ভগবানের সুখের জন্য করতেন। গোপিকাগণ শৃঙ্গার করতেন, চরণে আলতা পরতেন, কেশ বন্ধন করতেন, কেশে গাজরা লাগাতেন, সবটাই উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের সেবা, এর বাইরে কিছু না। গোপিকাগণ রাসমঞ্চে নৃত্য করতেন, এই নৃত্যটাও ভগবানের সেবা। বৃন্দাবনে বেশি দিনের ঘটনা নয়, নারায়ণ দাস বলে একজন ভক্ত ছিল। প্রেম সে বলো, বলো রাধে, বলো রাধে। নারায়ণ দাস বলে একজন বৃন্দাবনে ভক্ত ছিল। তার নামটা শুনে তো বোঝাই যাচ্ছে যে পুরুষ দেহ ধরে আছে নারায়ণ দাস। তিনি সেবা করতেন বৃন্দাবনে লালাকে। লালা অর্থাৎ লাড্ডু গোপাল। লাড্ডু গোপাল ওনার ইষ্ট ভগবান ছিল। ওনার ধ্যান, জ্ঞান, উপাসনা সর্বস্বই লাড্ডু গোপাল। তো উনি কি করতেন, মন্দিরের ভেতরে সবসময়, ঘরের ভেতরে, বাইরে নয়, ভেতরে লাড্ডুজির সেবা করতেন, অর্থাৎ এই লাড্ডু গোপালজির সেবা করতেন, সর্বপ্রকার সেবা করতেন। সারাদিন ওই শৃঙ্গার করানো, সাজানো, পোশাক পরানো, রন্ধন করে ভোগ লাগানো, ভগবানকে পাইয়ে দেওয়া, বিশ্রাম দেওয়া, এবং তার সঙ্গে আর একটা সেবা করতো, সেটা হলো নৃত্য। প্রেম সে বলো, উনি নৃত্য খুব ভালো পারতেন। তবে সেটা জগতের জন্য নয়, সেটা ভগবানের সুখের জন্য। এইবার উনি কি করতেন, সবার আড়ালে লাড্ডুজিকে প্রসন্ন করার জন্য, ওই লালাকে প্রসন্ন করার জন্য তিনি কি করতেন জানেন, ওই প্রত্যেকদিন গোপী সাজতেন, এই পুরুষ দেহেতেই শৃঙ্গার করতেন। যেমন বৃন্দাবনে আছে না গোপেশ্বর মহাদেব, বৃন্দাবনে গোপেশ্বর মহাদেব আছে। কি করা হয় জানো, রাধাকুণ্ডে আছে কুণ্ডেশ্বর মহাদেব, আর বৃন্দাবনে রয়েছে গোপেশ্বর মহাদেব, অর্থাৎ যত গোপী ছিল তাদের ঈশ্বর গোপেশ্বর। তাকে এখনো, সেই গোপেশ্বর মহাদেব শিবলিঙ্গকে এখনো প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সুন্দর নদ দেওয়া হয়, সুন্দর শৃঙ্গার চূর্ণি দেওয়া হয়, অর্থাৎ গোপী সাজানো হয় প্রত্যেক দিন এখনো। তেমনি ওই নারায়ণ দাস কি করত, প্রতিদিন ওই রকম গোপী ভাবে সেজে ভগবানের সামনে নৃত্য করত। এই কথা দিন দিন বাইরে প্রকাশ পেয়ে গেল যে ওই নারায়ণ দাস ভগবানের সামনে খুব সুন্দর নৃত্য করে। বহুদিন এইভাবে চলার পর একদিন বড় একটা নৃত্যশিল্পী, খুব বড় নৃত্যশিল্পী, উনি খবর পেল যে বৃন্দাবনে একজন এরকম নারায়ণ দাস বলে আছে, তিনি খুব নৃত্যকলা জানে। তিনি আবার আকবরের সভাতে নৃত্য করতেন, যে শিল্পী খবরটা পেয়েছে।
তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে এত বড় নৃত্যশিল্পী, আমিও একজন নৃত্যশিল্পী, তাহলে ওনার নৃত্য আমাকে দেখতে হবে, একদিন দেখবো কিরকম নৃত্য করে। তো ওই নৃত্যশিল্পী একদিন গোপনে, কারণ নারায়ণ দাসজিকে যদি বলা হতো যে তুমি নৃত্য করো কারো সামনে, উনি একদম না করে দিতেন, যে কেবলমাত্র আমি ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য নৃত্য করি, আমি সমাজের জন্য নয়, এই জগতের জন্য নয়, এই জগৎপতির জন্য আমি নৃত্য করি। যেমন মীরাবাই করতেন না, ঠিক তেমনি। তো ওই নৃত্যশিল্পী একদিন গোপনে ওই নারায়ণ দাসজির নৃত্য দেখলেন। ওই নৃত্যশিল্পী এতটাই ভাবুক হয়ে গেল, উনি মনে মনে চিন্তা করছেন, আমি যে এত বড় নৃত্যশিল্পী, আমি যে রাজার রাজসভায় নৃত্য করার অধিকার পেয়েছি, কিন্তু এনার মধ্যে যে নিখুঁত নিখুঁত কিছু কলা আছে, এই কলাগুলো আমার মধ্যেও নেই। নাচের কিছু নিখুঁত নিখুঁত গুণ থাকে না, সেগুলো আমার মধ্যেও নেই। তিনি এই খবরটা রাজসভায় গিয়ে মহারাজকে বলে দিল, হে মহারাজ, আপনি তো নৃত্য দেখছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন বৃন্দাবনে নারায়ণ দাস নামে একজন এইরকম নৃত্যশিল্পী আছে, সে এত সুন্দর নৃত্য করে, আমিও তার কাছে কিছু না। মামনি ঘুরে বসো, প্রেম সে বলো, বলো শ্রী রাধে, জোরে বলো, বলো রাধে। এইবার মহারাজ যখন শুনলো যে তোমার থেকেও বড় নৃত্যশিল্পী আছে, রাজা মহারাজাদের সব, তাহলে ওনাকে নিয়ে আসা হোক। প্রহরী পাঠিয়ে দেওয়া হলো। প্রহরী গিয়ে নারায়ণ দাসজিকে ডেকে বলছে, চলো, রাজার তলব আছে। বলছে কেন? বলছে আপনার যে একটা গুণ আছে তা হলো নৃত্য, তা আপনার ওই গুণ শুনে মহারাজ দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বলছে না না, আমি তো কেবলমাত্র আমার ভগবানের জন্য নৃত্য করি, আমার ইষ্ট দেবের জন্য নৃত্য করি, আমি তো কোনো জগতে কারো জন্য নৃত্য করি না। বলছে রাজার রাজ্যে থেকে রাজার কথাকে অমান্য, রাজার ফরমান আছে, যদি তুমি না যাও তাহলে তোমার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হবে এবং সর্বস্ব ভেঙে চুরে চুরমার করে দেওয়া হবে। ছুটে গিয়ে যে ওনার যে শ্রী বিগ্রহ ছিল তার চরণে পড়ে গিয়ে ক্রন্দন করে করে বলছে, হে না, তুমি তো জানো যে আমি তোমার সামনে ছাড়া আমি তো কারোর সামনে নৃত্য করি না, আমি তো সমাজের জন্য সেবা করি না, আমি তো কেবল তোমার সেবা করি না। তাহলে এমন পরীক্ষা কেন জীবনে নিয়ে এলে যে আমাকে এখন ওই রাজার, যেখানে তামসিক জায়গা, রাজপ্রাসাদ কি তামসিক জায়গা না, রাজসিক জায়গা না, রাজসিক শুধু রাজসিক না, তা আবার তামসিকে পরিণত হয় কখন? বলে সেখানে কত প্রকার বাইজিরা নৃত্য করে, কত প্রকার মদিরা মাংস ইত্যাদি হয় রাজপ্রাসাদে, সে তো তামসিক। সেখানে গিয়ে আমাকে নৃত্য করতে হবে আজকে একটা তামসিক ব্যক্তির সামনে? ভগবান কথা বলতেন নারায়ণ দাসজির সঙ্গে, বললেন শোনো, এক কাজ করলে হয়, তুমি যখন আমার সামনে ছাড়া নৃত্য করবেই না, তাহলে আমাকেও তুমি নিয়ে চলো। নারায়ণ দাসজি বলছে, না না দয়াময়, তোমাকে তো ওখানে নেওয়া যাবে না, ওই নোংরা পরিবেশে তো তোমায় নিয়ে বসাতেই পারবো না, আমি কোথায় বসাবো তোমাকে? যে ওখানে আমি নিয়ে যাব, নিয়ে গিয়ে বসাবো কোথায়? ওটা তামসিক জায়গা, ওটা নোংরা জায়গা, ওখানে তো তোমাকে বসাতেই পারবো না আমি। অন্য কোনো উপায় থাকলে তুমি উপায় করে দাও। ভগবান তখন বলছে, শোনো, যদি তুমি আমাকেও নিয়ে যেতে না পারো তাহলে একটা ব্যবস্থা হয়। কি? বলে তোমার গলায় যে তুলসীর কণ্ঠী আছে, তুলসীর মালা, এই মালা আর আমি অভিন্ন, আলাদা কেউ না। ওই মালাও আমি, আমিই মালা, দুটোই। মালা আর আমাতে কোনো ভেদ নেই। তুমি এক কাজ করবে, তুমি প্রাসাদে যাবে, গিয়ে মহারাজের কাছে একটা সিংহাসন চাইবে, একটা আসন চাইবে, যে তোমার গলা থেকে একটা মালা খুলে সেই সিংহাসনে আমাকে জ্ঞান করে বসাবে, বসিয়ে তার সামনে তুমি নৃত্য করবে, তাহলেই হলো। তুমি ঘুরবে ফিরবে, চোখটা আমার দিকে থাকবে, তাহলেই হলো। তুমি নাচবে, এদিক করবে সেদিক করবে, চোখটা আমার দিকে রইলেই হলো, তোমার মনটা আমাতেই রইলেই হলো।
তখন নারায়ণ দাস বলছে হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে। তো তখন নারায়ণ দাস মনে মনে বিচার করলেন, ওইখানে আমি থাকলে কি বিচার হতো, যে মালা আর ভগবান কখনো এক হতে পারে? তুলসীর মালা আর ভগবান কখনো এক হতে পারে? কিন্তু নারায়ণ দাস যে সত্য ভক্তির কারণে ভগবানের আদেশ মেনে নিয়ে প্রাসাদে গেলেন। যাবার পর মহারাজের কাছে একটি আসনও চাইলেন। মহারাজ আসন দিয়ে দিল। দেওয়ার পর তার গলা থেকে একটি কণ্ঠি খুলে সেই সিংহাসনে বিরাজ করালেন, বসালেন। বিরাজমান করিয়ে তার সামনে তিনি নৃত্য আরম্ভ করলেন। কি বলবো ভক্তগণ, এতদিন যে নারায়ণ দাস নৃত্য করত ভগবানের সামনে, বিগ্রহের সামনে, এই রকম ভাব জীবনে হয়নি নারায়ণ দাসের। আজকে এত উন্মাদ, এত প্রেম নৃত্যতে, নৃত্য করতে করতে ওই মালা যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রকট হয়ে গেল। প্রেম সে বলো। এবং নৃত্য করতে করতে ওই নারায়ণ দাস ভগবানের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল। বলো শ্রী রাধে। ভগবানের সেবা, এগুলোকে সেবা বলে। এই সেবা ছিল বৃন্দাবনে। দাপর যুগে সেবা চর্চা, কলিযুগের মানুষ এটাও পারবে না। শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সেই দাপর যুগে রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ, তিনি বিচার করে দেখলেন কলিহত জীব না পারবে ধ্যান করতে। ধ্যান করা যাবে? ক মিনিট ধ্যান করবেন আপনি? 2 মিনিট বসলে পেছন থেকে এসে কেউ না কেউ ডাক দেবে। ডাক না দিলেও মন ভাগবে। একটু চোখ বন্ধ করে একটা জায়গায় মন, ওই বৃন্দাবনে গেছিলাম বা অমুক জায়গায় গেছিলাম বা কাঙালের গোপাল বাড়ি গেছিলাম, ওখানে জগন্নাথ শ্রী বিগ্রহ দেখে এসেছি, এবার 5 মিনিট ওই চোখটা বন্ধ করে ওই বিগ্রহটাকে একটু দেখার চেষ্টা করবেন। দেখবেন 2 মিনিটও হবে না, তার মধ্যে অন্য চিন্তা ঢুকছে, মন ভাগবে। ভাগবে না? তা আমাদের দ্বারা ধ্যান হবে না। বললেন যজ্ঞ, বলে না যজ্ঞ হবে না। কেন হবে না? যজ্ঞের কাষ্ঠ শুদ্ধ নেই, যজ্ঞের যে সমস্ত উপকরণ লাগে তা শুদ্ধ নেই। সব থেকে বড় কথা, যে বেদ মন্ত্র যার মুখ থেকে বেরোচ্ছে তার মুখটাই শুদ্ধ নেই, সেজন্য যজ্ঞ সঠিক হবে না। শ্রীমান মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, কলিযুগে মানুষের কি গত প্রাণ? অন্নগত প্রাণ। সেই অন্নগত প্রাণ নিয়ে যে অন্ন 2 প্রহর পার হলেই পচন ধরে, কি মায়েরা ধরে না? গরমকালে অন্ন করলেন, রান্না করলেন, রেখে দিলেন, কতক্ষণ থাকবে? 3 থেকে 4 ঘন্টা ভালো থাকলে তারপরে নষ্ট হয়ে যায়। যে দ্রব্যটা নিজে পচনশীল, সেই পচনশীল বস্তু পেয়ে আমাদের এই শরীর পুষ্ট, তাহলে এই শরীর আর কত ভালো হবে? মোটেও ভালো হবে না। তাই অন্নগত প্রাণ, নিদ্রাগত প্রাণ, ভোগাসক্ত চিত্ত, এ নিয়ে তো কৃষ্ণ ভজন হবে না, না তপস্যা হবে, না যজ্ঞ হবে, না অর্চন হবে, অর্থাৎ পূজা আরতি হবে সঠিক। সেই জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন, যে অবস্থায় আছে দেশ কাল পাত্র বিচার না করে একটা দ্রব্য এমন দিতে হবে যেন সবাই, সাধারণ মানুষও করতে পারে। তা হলো হরির নাম, হরির নাম, হরির নামৈব কেবলম, কলৌ নাস্তেব্য 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 গতিরন্যথা। হরিনাম, 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 এ বিনা জগতে কলিযুগের মানুষ আর কিচ্ছু করতে পারবে না। কি করবে? যে ঘিটা দিয়ে যদি তুমি ভগবানের জন্য আরতি সাজাচ্ছ, সেই ঘিটা আদৌ শুদ্ধ নয়, কত প্রকার ভেজাল। যে সবজিটা বাজার থেকে ক্রয় করে এনে রন্ধন করে ভগবানকে দেওয়া হচ্ছে, সেটাও প্রকৃত শুদ্ধ নয়, কত প্রকার মেডিসিন, কেমিক্যাল দেওয়া আছে। দোকান থেকে মিষ্টি, দই ইত্যাদি কিনে এনে ভগবানকে ভোগ লাগাবে, ওই মিষ্টির দোকানের কাহিনী শুনলে তো সেটা দিতেও ইচ্ছা করে না। এখন প্রত্যেকটা দোকানে, আগের দিনে কি ছিল জানো? আমরা দেখিনি, শুনেছি, ময়রা মানে শুধু ময়রা। কি ময়রা মানে কি? যারা মিষ্টির ব্যবসা করে তাদের ময়রা বলা হয়। ময়রা মানে তারা শুধু দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যই তৈরি করবে। আর এখন তার সঙ্গে আরো ভেল পুরি, সিঙ্গারা, কচুরি, ঘুগনি, পরোটা, কি এগুলো অ্যাড হয়েছে না? তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু অ্যাড হয়েছে, তা বলবো? এখন অন্ন, ডাল, তরকারি, তার সঙ্গে
আরো বিশেষ কিছু আছে, বলা যায় সেগুলো? বলা যায় না। বুঝে গেছেন সকলে? তাহলে এই দ্রব্যগুলো সব একখানেই তৈরি হচ্ছে, এক দোকানেই তৈরি হচ্ছে, এক বাসনেই তৈরি হচ্ছে, এক হাতেই তৈরি হচ্ছে। তবে কি প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ভক্তরা সেগুলো থেকে কিনে কিনে কেন ভোগ লাগায়? বলে কেন লাগায়, এখনো ভগবানের দিব্য কটা জিনিস আছে, যেমন গাছের ফল দিব্য, ফুল দিব্য এবং দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য। বলে দুগ্ধ যদি মুসলিম ঘর থেকেও আসে তা অপবিত্র নয়। কেন? দুগ্ধ হলো, দুগ্ধকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দুগ্ধ হলো ভগবানের একটা দৈবিক শক্তি, এ কোনোদিন অশুদ্ধ হতে পারে না। সেজন্য ভক্তরা অনেকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ আমাদের হাতের রন্ধন খায় না, অথচ মিষ্টির দোকানের ওই রসগোল্লা আর দইটা খুব ভালোই খায় সাধুরা, তাই না? প্রশ্ন হয় না এরকম? তো এইখানে বিচারটা এইরকম, কেন পায় জানো? ওটা দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য, দুধ থেকে যেটা তৈরি হয় সেটা কখনো অপবিত্র হয় না। প্রেম সে বলো। কিন্তু আমরা সেটা বুঝি না, ভুল বুঝি। তাই মহাপ্রভু কি করলেন? হরি নাম দিলেন। বলে দেশ কাল পাত্র কিচ্ছু বিচার করতে হবে না, তুমি যে অবস্থায় আছো। বলে তুমি শৌচে বসে আছো, শৌচে বসে আছো তবুও তুমি হরিনাম করতে পারো। তুমি রন্ধন করছো তবুও হরিনাম করতে পারো। তুমি গৃহ কোনো কর্ম করছো তবুও হরিনাম করতে পারো। স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের সেবা করছো তবুও তুমি হরিনাম করতে পারো। সদন কসাই কি করতো? কসাই ওই সারাদিন ওই দ্রব্য বিক্রি করতো দোকানে বসে। কসাইরা কি বিক্রি করে? ওই দ্রব্য বিক্রি করতো ঠিকই, কিন্তু ভেতরের নাম সর্বক্ষণ চলতো, নাম কখনো থামতো না। যে কারণে জগন্নাথ ভগবান তাকে কত কৃপা করলেন। অর্থাৎ নিরন্তর যে নাম রাখতে পারে ভেতরে, সেই সব থেকে বড় যোগী, সেই সব থেকে বড় উপাসক, সেই সব থেকে বড় সাধক, সেই সব থেকে বড় ভক্ত, যে সব সময় ভেতরে নামকে মনে রাখতে পারে, নাম ভুলে যায় না। শত বাধা, শত কষ্ট, শত দুঃখ, শত কাজ, যেমন পরিস্থিতি আসুক না কেন, অনুকূল আসুক প্রতিকূল আসুক, যে পরিবেশে আসুক না কেন, কিচ্ছু জানে না, শুধু নাম বিনা কিচ্ছু জানে না। নামদেব জানো? নামদেব সারাক্ষণ নাম জপ করতেন, সারাক্ষণ নাম জপ করতেন। এমনকি নামদেবের একটা ছোট্ট লীলা বলি। নামদেব যখন ছোট ছিল তো ওই নামদেব ঘুমিয়ে থাকতো। বাচ্চারা কি করে? বেলা করে উঠতে পছন্দ করে, সকাল সকালকে উঠতে চায়, ভোরবেলা ব্রহ্ম মুহূর্তে। তা নামদেবের একদিন মা কি করেছে, মহারাষ্ট্রের ঘটনা। নামদেব বিঠ্ঠল ভগবানের ভক্ত ছিলেন নামদেবজি। তা নামদেব ওই প্রতিদিন ঘুমিয়ে থাকে, ওই ভোরবেলা এসে মা ডাকাডাকি করে, এই নামা উঠ রে, নামা উঠ উঠ, স্নান কর। তা নামা একদিন উঠে বিরক্ত হয়ে বলছে, মা যার জন্য উঠে আমাকে স্নান করতে বলো সে কি স্নান করে সকালে? সে যদি করে তো আমিও করবো, যাও। তো বলছে, মা বলছে যা এক কাজ কর, তাহলে তুই যা, তুই বলে আয় বিঠ্ঠলজিকে, তুই বলে আয় যে নালিশ করবি তো করে আয়। খুব ভালো। ছোট্ট নামদেব ছুটে গেছে বিঠ্ঠলজি ভগবানের মন্দিরে। ব্রহ্ম মুহূর্ত, আরতি হবে। নামদেব গিয়ে বিঠ্ঠলজি ভগবানকে বলছে, শোনো, তোমার কারণে আমার মা আমাকে প্রত্যেকদিন সকালবেলা তুলে দেয় আর আমাকে স্নান করতে হবে, চলো তোমাকেও স্নান করতে আমার সঙ্গে। আর যদি না হয় তাহলে তুমি যাও, গিয়ে মাকে বলো যে আমাকে যেন আর সকালবেলা না তুলে দেয়, ভোরবেলা যেন আমাকে না তুলে। বিঠ্ঠলজি ভগবান বলছে, শোনো নামা শোন, একটু পরে মঙ্গলা শুরু হবে, আরতি শুরু হবে, তারপর আমার পঞ্চ ঘি দধি দুগ্ধ দিয়ে আমার স্নান হবে। তোমার তো জল দিয়ে স্নান হয়, আমার তো দধি দুগ্ধ ঘিত মধু চিনি সব আমার গায়ে ঢেলে দেয়। শীত গ্রীষ্ম কিচ্ছু মানে না, আরে এই আমাকে এইভাবে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। এক কাজ করো, তোমার জায়গায় আমি যাচ্ছি আর তুমি আমার এখানে একটু দাঁড়াও, কেন মন্দির তো ফাঁকা রাখা যাবে না। আমি তোমার মাকে বলতে যাব, বোঝাতে যাব, বেদি যদি ফাঁকা থাকে পূজারি দরজা খুলবে বা পূজারি একটু পরে এসে আমাকে ধরবে, তখন দেখবে মন্দির ফাঁকা, তখন তো ঠিক হবে না।
বেশ, ঠিক আছে। নামদেবজিকে কি করেছে, বিঠ্ঠল ভগবান নিজে হাতে একেবারে বিঠ্ঠলজি যেভাবে সেজে থাকে সুন্দর, এখানে একটা হলুদের তার মধ্যে ছোট্ট একটা সেই কালো ফোঁটা ভক্তদের পদধূলি যেটা দিয়ে একেবারে সুন্দর ধুতি টুতি পরিয়ে নামাকে এইভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে রত্ন সিংহাসন। ভগবান যখন নামদেবজিকে রত্ন সিংহাসনের উপর ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, বারে বারে বলিহারি যাই বলছে। ভগবান ভক্তকে সাজিয়েছে, ভগবান বেশে সাজিয়ে এবার নিজে বারে বারে বালাই না কি বলে এটাকে, বালাই শাক বলে না, বারে বারে এরকম নিচ্ছিস, নজর না লাগে আমার, আমার নজর না লাগে, এইরকম করছে গেছে। এবার ওই নামদেব এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? ভগবান বলেই সম্ভব যে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। নীলাচল ধামে তো আগে নিয়ম ছিল, রাজা ইন্দ্রদ্যম্নের এমনও নিয়ম ছিল যে যদি রাত 12টা 1টাতেও কোনো ভক্ত এসে প্রার্থনা করে দর্শন করাতে হবে তাহলে করানো হতো। এখনো সে নিয়ম কিরকম জানো, অন্যান্য মন্দিরের একটা শয়নের টাইম থাকে না, যে 9টার মধ্যে বিশ্রাম মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে বা 8টার মধ্যে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে, মন্দিরের কপাট বন্ধ হবে, আর দর্শন হবে না। কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরে এখনো শয়নের কোনো নির্ধারিত সঠিক টাইম নেই। একবার এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যায়, সুন্দর নীলাচলের কথা। রামানুজ আচার্য, চতুর সম্প্রদায়ের একজন আচার্য ছিলেন রামানুজ। তিনি একবার ভ্রমণ করতে করতে পুরী মন্দিরে আসেন। এবার 4 সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায়ের রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন তিনি। তো তিনি এসে পুরী মন্দিরে ওই পান্ডাদের সেবা পুজো দেখে কোনো টাইম নেই, কোনো সময় ঠিকঠাক নেই, যার যখন যেভাবে ভালো লাগে ভগবানের সেবা সেভাবে করে, কোনো ভোগের সময় নেই সঠিক, কোনো আরতির সময় নেই সঠিক, মানে সব উল্টো পাল্টা। পান্ডারা যেভাবে ভালোবাসে ভগবান তাতেই খুশি। তো ওই রামানুজাচার্যের ওই আচার্য দেবের দেখে সেটা ভালো লাগে। ভগবান সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলে এসে বসে আছে, আর তার সেবায় এরকম নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবে না? বেদের উপরে গিয়ে, শাস্ত্রের উপরে গিয়ে সেবা হচ্ছে, পূজারী পান্ডারা রত্ন বেদির উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, যেখানে 1 লক্ষ নারায়ণ শিলা শালিগ্রাম দিয়ে যে বেদি তৈরি, ভক্তগণ মন দিয়ে শুনতে হবে। কেন খারাপ লাগলো? বলছে 1 লক্ষ শালিগ্রাম, চেনেন আপনারা শালিগ্রাম? নারায়ণ শিলা, সেই শালিগ্রাম 1 লক্ষ শালিগ্রাম দিয়ে ভগবান জগন্নাথ দেবের বেদিটা তৈরি করা, তার উপরে জগন্নাথ ভগবান বসে থাকে। তার উপরে গিয়ে যদি পূজারীরা দাঁড়ায়, তাহলে শালিগ্রামের উপরে নারায়ণ শিলার উপরে দাঁড়ানো, এটা ভালো লাগছে। তো তিনি গিয়ে রাজামশাইকে জানিয়েছে বিষয়টা, মহারাজ এত বড় প্রসিদ্ধ মন্দির, 4 যুগের 1 যুগের মন্দির, আর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দারু ব্রহ্ম রূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত, আর এই মন্দিরে কোনো নিয়ম নিষ্ঠা থাকবে না? এই মন্দিরের আমি একটা নিয়ম শৃঙ্খল বেঁধে দিয়ে যাব, এই নিয়ম অনুযায়ী মন্দিরে সেবা হবে। মহারাজ বললেন, বেশ, একজন আচার্য বলছেন, ঠিক আছে। তো রামানুজাচার্য কি করলেন, সুন্দর একটা তালিকা করলেন, এই এতটাই মঙ্গলারতি হবে, ভগবানের এতটাই বাল্যভোগ হবে, এতটাই রাজভোগ হবে, এতটাই বৈকাল শীতল ভোগ হবে, এত টাইম শয়ন ভোগ হবে, এত টাইমে শয়ন আরতি হবে, এত টাইমের মধ্যে কপাট বন্ধ হবে, নিয়ম বেঁধে দিলেন। সেই নিয়ম মহারাজ গিয়ে পান্ডাদের দিলেন। এবার পান্ডারা তো মহারাজের কথা মানতেই হবে, সেই অনুযায়ী সেবা পূজা আরম্ভ হলো। কিন্তু একদিন ওই রকম হওয়ার পর রাত্রেবেলা আচার্যদেব শয়ন করেছেন, এমন স্বপ্ন দেখলেন, বললেন, শোনো, তুমি কি করতে এসেছো আমার নীলাচলে? জগন্নাথ দেব স্বপ্নে এসে বলছেন আচার্য দেবকে, তুমি কেন এসেছো আমার এখানে? আর তোমাকে এই ভেজালটা কে করতে বলেছে? আমার যেমন ভাবে সেবা করছিল আমার পান্ডারা, আমি এতেই কত খুশি। বেদ বিধি অগোচর রতন বেদির উপর, আর তুমি এখন বেদ বিধি বেঁধে দিয়েছো, হবে না। তোমার কথা মতো এই জগন্নাথ মন্দিরের সেবা চলবে না। আগে যেমন ভাবে হতো উলট পালট, সেইটাই আমার বেশি পছন্দ।
খুব ভালো। কি করলো জানো? গরুর দেবকে আদেশ করলেন ভগবান জগন্নাথ দেব, কি যে এখনই এই আচার্যকে নীলাচলের বাইরে বের করে দিয়ে আসো। আচার্য দেবকে গরুর দেব পিঠে বসিয়ে নীলাচল থেকে রাতের মধ্যে বের করে দিয়েছিল। এক রাতের মধ্যে প্রভাত হয়েছে। সকালবেলা মহারাজ পান্ডা নিয়ে যখন সেই আচার্য দেবের ঘরে গেছে, গিয়ে দেখছে ঘরে কেউ নেই। স্বপ্নাদেশ করলেন পান্ডাদের এবং মহারাজকে, হে মহারাজ, এই পান্ডারা যেভাবে আমার সেবা করছিল আমি এতেই বড় খুশি ছিলাম, আমার সেইভাবেই সেবা পুজো হোক। সেজন্য নীলাচলে এখনো ভক্তগণ জানেন ভগবানের কোনো বিশ্রামের সঠিক সময় হয়নি এখনো। কোনো দিন 10টাও বাজে, 11টাও বাজে, কোনো দিন 12টাও বাজে ভগবানকে শয়ন দেওয়া হয়। আবার সেই মঙ্গল আরতি আবার ঠিক খুলে যায়। এই হলো বিষয়। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু দেখলেন এই কলিহত জীব এইভাবে সেবা করতে পারবে না, এদেরকে নাম দিতে হবে। এরা যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যে প্রকারে থাকুক না কেন, দেশ কাল পাত্র এই তিনটার ওপরে গিয়ে হরিনাম। দেশ মানে আমি কোথায় আছি এটা বিচার করো না। তুমি মৃত্যুর বাড়িতে আছো, অনেকে আমাকে ফোন করে করে প্রশ্ন করে যে আমি তুলসীর মালা পরে আছি বা আমার জপের মালা আছে, আমি কি মৃত্যু বাড়িতে যাচ্ছি বা সেই অনুযায়ী সেই সামাজিক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে কি মালা রাখা যাবে কিনা বা জপ করা যাবে কিনা। বলছে সর্বত্র মালা হরিনাম কিচ্ছু বন্ধ হবে না। এমনকি রাজেন্দ্র দাস বাবা বলছেন যে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হলে তাকে কোনোদিন সূতক স্পর্শ করে না। সূতক মানে অচৌচ। যে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত, মত তো একটা না, শাক্ত আছে, শৈব আছে, বৈষ্ণব আছে। তা যারা বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত তারা বেদবিধির ওপরে গিয়ে বৈষ্ণব। সাত্ত্বিক কারা? গীতাতে 3টি গুণের কথা বলেছে না, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক কারা? বললেন যারা দেব দেবীর উপাসনা করে তারা হলো সাত্ত্বিক। রাজসিক কারা? বললেন যারা যক্ষ রাক্ষসের পূজা করে তারা হলো রাজসিক। আর তামসিক কারা? বললেন যারা ভূত প্রেত এইসবের উপাসনা করে তারা হলো তামসিক। আচ্ছা, বৈষ্ণবের মধ্যে পড়লো? ভক্তগণ পড়লো? বৈষ্ণবরা তো কোনো দেবদেবীর উপাসনা করে না, দুর্গা, কালী, মনসা ইত্যাদি কারো কোনো দেবদেবীর উপাসনা করে না, তাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলিও দিতে যায় না। তারা কার উপাসনা করে? একমাত্র অনাদিরাদি গোবিন্দের উপাসনা করে। তাহলে সে সাত্ত্বিক হলো না। রাজসিক কি হলো? যক্ষ রাক্ষসের পূজা করে বৈষ্ণবরা? না, করে না। তামসিক হলো ভূত প্রেতের পূজা করে? বলছে না। তাহলে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই 3 গুণকে যখন অতিক্রম করা যায় তখন সে বৈষ্ণব হয়। প্রেম সে বলো। এই 3 গুণকে পার করতে পারবে যে, সেই কেবল ভগবানকে ভালোবাসতে পারবে। তার ভালোবাসা তখন একমাত্র নিতাই গৌর চরণে, রাধানাথের চরণে আটকে যাবে, তখন অন্য কোথাও ছোটাছুটি করবে না। এখনো যদি তোমার মধ্যে এই লক্ষণগুলো দেখা যায়, নিজের মনকে প্রশ্ন করবে যে গোবিন্দের উপাসনা ছাড়াও কি আমার মন অন্যান্য দেবদেবীর দিকে আকৃষ্ট হয়? যদি দেখো হয়, তাহলে এখনো তুমি সেই জায়গাটা পার করতে পারো না। সর্বস্ব আমার রাধানাথ। গাছের গোড়া হলেন ভগবান। গাছের গোড়ায় জল ঢাললে যেমন শাখা প্রশাখায় এমনি জল পায় না ভক্তগণ, কিন্তু গাছের আগায় ঢাললে জল নাও পেতে পারে। বৃষ্টি তো হলো, গাছটা অনেক বড়, দেখা গেল কম বৃষ্টি হলো, হওয়ার কারণে যে জল উপরে পড়েছিল তা গোড়া অব্দি গেলই না। তো বললেন ওই জন্য বৈষ্ণব মতে যারা দীক্ষিত তাদের মন কেমন হবে জানো? তাদের মন যত জায়গায় লাগানো ছিল, দেওয়া ছিল মনগুলোকে, সে মন তুলে 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 এনে গুছিয়ে এনে সব কি করছে? এক জায়গায় ঢেলে দিয়েছে। তা হলো আমার নিতাই চরণে। প্রেম সে বলো। আমার গৌরাঙ্গ চরণে, আমার রাধানাথের চরণে। তারাই বৈষ্ণব, তারাই বৈষ্ণব মত নিয়ে চলে। এই জন্য বললেন দেশ কাল পাত্র। দেশ গেল কোথায় আছে এটা বিচার রইল না। কাল, কাল মানে সময়।
বলে হরিনাম কি সকালে করব, না সন্ধ্যায় করব, না দুপুরে করব, না মধ্যরাতে করব, না ভোরবেলা করব? নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে কি? বলছে না, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তুমি যখন মনে করবে, যদি তোমার মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়, যদি মনে করো যে ঘুম আসছে না, একটু নাম করা যাবে, অবশ্যই করা যাবে। সময় চলে গেল, এবার এলো পাত্র। বলে পাত্র, আমি তো চন্ডাল, আমি তো মেথর, আমি তো মুচি ইত্যাদি কত প্রকার থাকে না। বলছে আমি এই নিচু জাতের হয়ে কি হরিনাম করতে পারবো না? বলছে অবশ্যই পারবে। আমাদের মূল ধর্ম কি জানো? জাতি ভেদ ঊর্ধ্বে গিয়ে মূল ধর্ম কি? বললেন ভগবানের আরাধনা, সেটা যে কুলেই হোক না কেন। কি করে বরণ কুলের মন, কি করে বরণ কুলে, যে কুলে জন্ম হোক না কেন, কৃষ্ণ ভক্তি মূলে। কৃষ্ণ ভক্তি যে করবে, সে যে জাতিরই হোক, নিচু হোক, উঁচু হোক, কুলীন হোক, কোনো দেখা দেখি নেই। শাস্ত্রে বলছেন না, চৈতন্য ভাগবত বলছে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি কৃষ্ণ তেজে, শূদ্র শূদ্র নয় যদি কৃষ্ণ ভজে। কেমসে বলো? তো শ্রীমান মহাপ্রভু এইরকম সহজ একটা পদ্ধতি এনে আমাদেরকে দিলেন। কি? শোনো, স্থান কাল পাত্র। পাত্রটা কি? বলছে আমরা যেভাবে যে যেমনই হই না কেন, কানা খোরা ল্যাংড়া বোবা, এই বোকা অধম নিচু পাপী যেমনই হই না কেন, সবাই মিলে নাম করো। বলে যদি বোবা হয় তাহলে তো নাম করতে পারবে না। কি পারবে? বলে বোবা ব্যক্তি নাম করতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু নাম দেখতে তো পারবে। নাম বলতে না পারো, এরকম গ্রন্থ নিয়ে দেখতে তো পারবে, সমফল। বলে যদি সে অন্ধ হয়, অন্ধ হলে তো দেখতে পাবে না। বলে যদি সে অন্ধ হয় তাহলে সে স্পর্শ তো করতে পারবে। দেখা গেল সে বোবাও অন্ধ, দুটোই একসঙ্গে, তা স্পর্শ তো করতে পারবে। বলে আচ্ছা স্পর্শ, তাহলে যদি সে প্যারালাইসিস থাকে বা তার যদি এই স্পর্শ যে ত্বক ইন্দ্রিয়, এই ত্বক ইন্দ্রিয় যদি বিকল থাকে, তাহলে তো সে স্পর্শও করতে পারবে না। পারবে? আচ্ছা এরকমও হতে পারে। বেশ ঠিক আছে। বলছে সব বিকল হলেও একটা তো বিকল হবে না, সেটা হলো শ্বাস প্রশ্বাস। কি তাই তো? সে কোমায় থাকুক, সে বিছানায় পড়ে থাকুক, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, শ্বাস প্রশ্বাস যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তো শ্বাস প্রশ্বাস আছে নাকি? তো বলছে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যদি সে নাম করতে না পারে, সে যদি ব্লাইন্ড হয়, অন্ধ হয়, দেখতে না পারে, সে যদি স্পর্শ করতে না পারে, ঘ্রাণ তো নিতে পারবে। প্রেম সে বলো। বলে নাম লিখে নিয়ে নাকের কাছে ধরো, হরিনাম লিখে নাও, নাকের কাছে নাও, সেই নামের ঘ্রাণটা তো যাবে, সমফল। বলো রাধে, বলো রাধে, বলো রাধারানী কি। এই হলো নামের মহিমা। বলে নাম যদি কিছুক্ষণ করি তারপর তো বিরক্তি আসে। দেখা গেল 5 মিনিট নাম করলাম, করার পর আর ভালো লাগছে না, মন বলছে এখন ছেড়ে ছুড়িতে একটু ঘুরে আসি, পাড়া ঘুরে আসি, হয় না এরকম, একটু গল্প করে আসি। বলছি এরকম যখন হবে জোর করে নাম করো। বলে ইচ্ছা ছাড়া নাম করলে লাভ হয়? বলে আমরা লাভ দেখতে চাই। ভজনে এসে কেউ লাভ খোঁজে না, লাভ ক্ষতি খোঁজে না, ওটা ব্যবসায় খোঁজা হয়, তাই না? লাভ হলো না লস হলো, ওটা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ভজনের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। আমি চাই সর্বত্র সর্ব সময় যেন আমার অন্তর থেকে নাম ছুটে না যায়। কেন? কখন প্রাণ ছুটবে সেটা তো জানা নেই, এ দেহ থেকে কখন প্রাণ বেরিয়ে যাবে সেটা তো জানা নেই। তো প্রাণ যাবার কালে যদি আমার সেই নাম স্মরণ না থাকে, সারাটা জীবন ভজন করাটাও বিফল হয়ে যাবে। বিফল যদিও বা সেভাবে হয় না, কিন্তু ভক্তের কাছে মনে হবে যে আমি সারাটা জীবন ভজন করলাম অথচ মৃত্যুকালে ভগবানকে ভুলে গেলাম, তাহলে আমার সারা জীবন করার মানেটা কি রইল? মানে রইল না। এই ভাবনাটা তখন চলে আসবে। সারাটা জীবন এই তিলক মালা সংসার ভোগ বাসনা ত্যাগ করে সাধুরা বনে গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পথে পথে ঘুরে কি পায়? কিসের আশায় ঘোরে? তারা এই একটা আশায় ঘোরে, যেন মৃত্যুকালে ভগবানকে ভুলে না যায়। সর্বস্ব তার চরণে ঢেলে দিয়ে একটাই প্রার্থনা করে, হে নাথ, হে রাধানাথ, তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা। কি? নাথ তুমি এইটুকু অন্তত পক্ষে দয়া করো। কোন দয়া? বলছে মৃত্যুকালে যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই, তুমি আমায় ভুলে যেও না।
আমার তো পাপী মন, আমি তোমায় ভুলে যেতেও পারি। কারণ শাস্ত্র বললেন মৃত্যুকালে 40,000 বিছা পোকামাকড় কামড়ানোর যন্ত্রণা হয় ভক্তগণ। কত বললাম সংখ্যাটা? 40,000, একটা দুটো নয়। গাছের ওই আম গাছের একটা লাল পিঁপড়ে কামড় দিলে সেটা সহ্য করা কত কষ্টসাধ্য হয়ে যায় না, দুঃসাধ্য হয়ে যায়। 2-4টা মৌমাছি হুল ফোটালে তা সহ্য করা যায় না, জ্বর চলে আসে, একটু বেশি পরিমাণ হলে মারাও যায়। কিন্তু বললেন একটা কাকড়া বিছে যদি এসে বিষ দেয় তাতেও মৃত্যু হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুকালে 40,000 পোকামাকড় কামড়ানোর যন্ত্রণা হয়। আচ্ছা, এটা কি সবার হয়? প্রশ্ন হতে পারে। এই 40,000 বিছা পোকামাকড় কামড়ানোর যে যন্ত্রণা অনুভব, এই অনুভবটা কি সবার হয়? বলছে না, সবার হয় না। কার হয় না আর কার হয়? বলেন কার হয় জানো? যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে সংসার চিন্তন করে। মৃত্যুকালে মৃত্যু আসন্ন, যাবে যাবে, তখনও মনের বাসনা শেষ হয়নি, আমার ওই কাজটা করা হলো না, ওইটা দেখা হলো না, এটা খাওয়া হলো না, এইটা বাকি রয়ে গেল, এটা সেটা রয়ে গেল। কি ভক্তগণ, হয় না এরকম? অনেক সময় দেখা যায় না, দাদু ঠাকুমা গুলো বলে না মৃত্যুকালে, আমার নাতিটার বিয়ে দেখতে পারলাম না, নাতি বউটা যদি একটু দেখে যেতে পারতাম। আরে নিজে চলতে পারে না, একজনের ঘাড়ের ওপর পড়ে আছে, সংসারের লোক বলছে বোঝা মরলেও বাঁচতাম, তবুও তার বাসনা শেষ হয় না যে নাতি বউটা একটু দেখে যেতে পারতাম। এদের যন্ত্রণাটা হয়। আর ভক্তরা তো সব সময় প্রসন্ন থাকে। ভক্তগণ, জীবনে যত ঝড় আসুক না কেন, যত ঝঞ্ঝা আসুক না কেন, সর্ব অবস্থাতে তারা প্রসন্ন থাকে অন্তরে। কেন? বলে তাদের শরণাগতি হয়ে গেছে। কোথায়? কার চরণে? বলে নিতাই গৌরের চরণে তাদের শরণাগতি হয়ে গেছে। সুখ দুঃখ, তাপ শীত উষ্ণ সবটাই তার কাছে সমান মনে হয়। তখন কোনোটাই জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে না। আর এটাই হলো সাধক জীবন। দুঃখ এলো, খুব দুঃখ, একদম ভেঙে পড়লাম, আবার দুঃখ গড়িয়ে যখন সুখ এলো আবার খুব মেতে গেলাম, না না, এরকম নয়, সমান ভাবে থাকে। সুখটাকেও ভগবানের দান মনে করে, দুঃখটাকেও ভগবানের দান মনে করে, দুটোকেই সমান ভেবে যা করছে রাধানাথ ভালো করছে, যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, আগামীতে যা হবে ভালো হবে, এই ভাবনাটা নিয়ে তারা সবসময় খুশি থাকে। এটা কেবলমাত্র 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 সাধকের দ্বারাই সম্ভব এই ভাবনাটা আনা। বাইরিক জগতে সাংসারিক ব্যক্তির দ্বারা এই ভাবনা আনা কখনোই সম্ভব নয়। ভেবে দেখুন, সম্ভব? যারা ভগবানকে ভালোবেসে ফেলেছে, ভগবানকে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে দিয়েছে, তারাই এই ভাবনাটাকে বলতে পারবে। একটা দৃষ্টান্ত আছে না, সেদিনও আমি কোথাও বলছিলাম। দেখ, রাজা মন্ত্রীকে নিয়ে শিকারে গেছে বনে। মন দিয়ে শুনবে ভক্তগণ, খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত। প্রেমসে বলো, একটু জোরে বলো, আর একটু জোরে হোক। এইবার তো মহারাজ পথে যেতে যেতে, এমনকি মহারাজ আগে থেকেও শুনেছে বিষয়টা, মন্ত্রী যাই হোক না কেন, ওই মন্ত্রী কি বলে জানো? বলে কি, যা করেছে ভগবান ভালোর জন্য করেছে। তো মহারাজ একটু তককে তককে ছিল যে একদিন শুধু তোমায় সুযোগ পাই, একদিন তোমায় বাঘে পাই, সেই দিন আমি দেখবো তুমি কি বলো। তো মহারাজ একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বলছে, মন্ত্রী অনেকদিন হলো শিকারে যাই না, চলো। এটাই রাজসিকতা, রাজাদের রাজসিকতা। মানে সুখে থাকতে হতে কিলায়, ওই রকম বসে আছে বেকার, ভালো লাগছে না, চলো প্রাণী হত্যা করে আসি। এটাকেই বলে রাজসিকতা। চলে গেল। এবার যেতে যেতে পথে চলতে চলতে মহারাজ একটা পাথরের সঙ্গে উষাট লেগে পড়ে গিয়ে একটা জায়গায় একটু কেটে গেল। মহারাজ মনে মনে চিন্তা করছে, আজকে মন্ত্রী তোমায় বাঘে পেয়েছি, দেখি তুমি কি বলো। মন্ত্রী, এই যে দেখো আমার কেটে গেল, আমার কতগুলো রক্ত বেরোলো, এটাকে তুমি কি বলবে? মহারাজ, ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্যই করে, ভগবান যা করেছে ভালোর জন্যই করেছে। অমনি মহারাজের ক্রোধ এসে গেল। মহারাজার ক্রোধ এসে গেল, কি আমি পড়ে গেলাম, আমার কেটে গেল, আমার রক্ত ঝরছে, আমি ব্যথা পেলাম, আর তুমি আমার মন্ত্রী হয়ে বলছো ভালো হয়েছে? প্রেম সে বলো। ও মায়েরা, কারো বাড়িতে যদি কেউ মারা যায়, আপনি গিয়ে যদি তাকে সান্ত্বনা দেন, মা যা হয়েছে ভালো হয়েছে। কারো দেখা গেল একটা যুবক ছেলে মারা গেছে, খুব সহজ ভাবে বলছি,
আপনি গিয়ে সেই মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বলবেন তো, মা যা হয়েছে ভালোই তো হয়েছে, দেখবেন কি হবে, আপনাকে ভালোবাসবে, আপনাকে দূর দূর করে বের করে দেবে সেখান থেকে। এটাই সংসার, এটাই সমাজ। সঠিক কথাটাকে কেউ মানতে চায় না। শবদেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যায় তখন চিৎকার করে করে বলে রাম নাম সত্য, রাম নাম সত্য, তাই না? রাম নাম সত্য। কিন্তু জন্মদিনে গিয়ে চিৎকার করে বলো তো হ্যাপি বার্থডে না বলে রাম নাম সত্য, রাম নাম সত্য, তোমাকে খেয়ে দিয়ে দেবে ওখান থেকে। হ্যাঁ, এটাই এই বলার জায়গা? এখানে বলো শুভ জন্মদিন, ক্লাব করো, হাততালি দাও, বেলুন ফাটাও, কত প্রকার প্রচলন আছে আমাদের ঘরে ঘরে। কিন্তু মানে রাম নাম সত্য এটা বললে তোমাকে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বলো তো জোরে জোরে রাম নাম সত্য হে, রাম নাম সত্য হে, মানবে না। এটাই সংসার। কিন্তু আবার যখন মৃতদেহ শবদেহ নিয়ে যাচ্ছে তখন তারাই চিৎকার করে করে বলছে রাম নাম সত্য। অর্থাৎ মুখে বলা এক, অন্তরে মানা আর এক, দুটো সমান মিলছে না। প্রেম সে বলো, বলো শ্রী রাধে। মহারাজ ভালোই তো হয়েছে, ভগবান যা করলো সে তো ভালোই করলো। এই কে আছিস? এক প্রহরীকে ডেকে বললো যা এই মন্ত্রীকে এক্ষুনি কারাগারে দিয়ে দে, আমারই খাবে, আমারই পড়বে, অথচ আমার দুঃখতে সে আনন্দিত হবে। অমনি কি করলো জানো? মন্ত্রীকে কারাগারে দিয়ে দিল। মন দিয়ে শোনো, খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত বলছে, শোনো প্রেম সে বলো। এইবার মন্ত্রী তো জেলে, মন্ত্রী এবার জেলে। এবার কিছুদিন পর মহারাজ আবার শিকারে গেছে। তা মহারাজ যখন আবার শিকারে গেছে, ওই বনের মধ্যে একজন তন্ত্র উপাসক ছিল, অর্থাৎ তন্ত্র উপাসনা করে এবং তারা তো বলি প্রথা তাদের আছে, বলি দেবে। তা সে বলি দিতে দিতে একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে কি এখন একটা নরবলি প্রয়োজন, মানে মানুষ বলি দিতে হবে। এবার নরবলিটা দিলে শেষ ভজনে সিদ্ধি লাভ করবে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে। তো সেও বনের মধ্যে তককে তককে আছে কবে একটা মানুষ পাবো। তো ঘুরতে ঘুরতে ওই মহারাজকে একদিন পেয়েছে। তার তো আনন্দ ধরে না, বলে একে তো মানুষ, তারপরে আবার রাজবংশ, ক্ষত্রিয় বংশে রাজ রক্ত পাবে আমার মা। নিয়ে গেছে মহারাজকে ধরে, স্নান টান করিয়ে সিঁদুরের টান দিয়ে জবা ফুলের একটা মালা টালা পরিয়ে দিয়ে যেই না বলি দিতে যাবে অমনি দেখছে শরীরে একটা জায়গায় ক্ষত চিহ্ন। প্রেম সে বলো। আচ্ছা, ক্ষত চিহ্ন দেওয়া জিনিস কি ভগবানের? আমরা যেমন উচ্ছিষ্ট ভগবানকে দেই, যে ফলটা পাখিতে খেয়ে নিয়েছে বা কিছুতে মুখ দিয়েছে সেটা ভগবানকে দেই, তো তেমনি ওই সাধক বলছেন কি যে এটা তো খুদ, এইটা মাকে আর দেওয়া যাবে না, যা প্রাণে বেঁচে গেলি, ছেড়ে দিল। তোর এই খুদের এই কাটাটার কারণে তুই আজকে প্রাণে বেঁচে ছেড়ে দিল। তখন মহারাজ চিন্তা করছে, মন্ত্রী একদিন আমায় বলেছিল যে মহারাজ ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্যই করে, যদি সেই দিন এই কাটাটা না হতো, না কাটতো, তাহলে আজকে আমার বলি হতোই হতো। ছুটে গেল মন্ত্রীর কাছে, মন্ত্রীকে গিয়ে বলল, সমস্ত ঘটনা খুলে বলল, মন্ত্রী জানো আজ এই এই হলো, তোমার কথাটা মিলে গেল, ভগবান যা করে ভালোর জন্য করে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় মন্ত্রী, কি মহারাজ? বলছে আমার না হয় পড়ে গিয়ে কেটে গেছে, আমি বলি থেকে বেঁচে গেলাম, প্রাণ বাঁচাতে পারলাম। তোমাকে যদি প্রশ্ন করি এই যে তুমি কারাগারে আছো এটা কিরকম? সেটাও বলছে ভালো, যা করেছে ভগবান ভালোর জন্য করেছে। তা মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, হে মন্ত্রী বলো তো, তুমি কারাগারে আছো অথচ তবুও বলছো ভালো করেছে ভগবান, এর মধ্যে কি ভালো করেছে? তখন মন্ত্রী হেসে বলছে, প্রভু হে মহারাজ একটু ভেবে দেখুন তো, আজকে যদি আমি কারাগারে না থাকতাম তাহলে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে থাকতে হতো, শিকারে যেতে হতো আপনার সঙ্গে। এবার আপনাকে যখন ধরতো আমাকেও ধরতো, এবার আপনার যখন খুঁত পেল আপনাকে তো ছেড়ে দিল, আমার শরীরে তো কোনো খুঁত ছিল না, ছিল? তাহলে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলি দেওয়া হতো, সেখান থেকে বাঁচিয়ে দিল এই কারাগার। প্রেম সে বলো। এই ভাবনাটা মন্ত্রীর মনে, যে ভাবনাটা এলো ভগবানকে ভালো, মন্ত্রী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, সারা জীবন ভগবানের সেবা করতেন এবং রাজমন্ত্রী হিসেবে কাজ করতেন।
এই ভাবনাটা মহারাজের মনেও আসেনি। যা হয়েছে ভালো হয়েছে, যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, আগামীতে যা হবে সেটাও ভালো হবে, ভগবানেরই দান হবে, আমারই কর্মফল জনিত হবে, এই চিন্তাটা সবার মনে আসবে না কখনো। কার মনে আসবে? যার মন সমর্পিত, যে কেবলমাত্র মন মন্দিরে ভগবানকে বসাতে পেরেছে, তার মন দ্বারাই এই কথাগুলোকে আনা সম্ভব। ওই জন্য ভক্তরা কখনো দুঃখ পায় না। শারীরিক ভাবে পেলেও মানসিক ভাবে দুঃখ পায় না, দুঃখ পেলেও সেটাকে গায়ে লাগায় না, সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তাদের ক্ষমতা আছে। কিন্তু যারা সংসারে আটকে পড়ে আছি, আমাদের মতো জীব, তাদের কি হচ্ছে? সংসারে আটকে থেকে পড়ে আছি তো, মায়া পিচাসিনীর কোলে পড়ে আছি তো, থেকে থেকে মায়া পিচাসিনী উঠে উঠে লাথি মারে, ওই লাথি খেয়ে খেয়ে পড়ে আছে। যারা মায়া পিচাসিনীর কোল ছেড়ে দিয়ে আমার ভগবানের চরণে গিয়ে মাথা ঠেকিয়েছে, মাথাটাকে নত করেছে, তাদের দুঃখ থাকলেও তাদের কোনো যায় আসে না। আসে? ও মায়েরা, যেমন নখ বড় হচ্ছে, তাই না? নখ বড় হচ্ছে, শরীরের তো একটা অঙ্গ, তো নখটা কাটলে কি ব্যথা হয়? চুলটা তো শরীরেরই অঙ্গ, শরীরের সঙ্গেই লাগানো, চুল কাটলে ব্যথা হয়? হয় না। তেমনি ভক্তদের জীবনেও দুঃখ থাকলেও সেই দুঃখ বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে না। প্রেম সে বলো, বলো শ্রী রাধে, বলো রাধা রানী কি, নিতাই গৌর ভগবান কি, জোর সে বলো, বলো রাধা রানী সরকার কি, রাধা মদন মোহন ভগবান কি, রাধা বাকে বিহাरी लाल की, राधा गिरिधारी लाल की, বলো বৃন্দাবন চন্দ্র ভগবান কি। যাই হোক, আমাদেরও সেই সৌভাগ্য আসুক যেন আমরাও ভগবানের দাসত্ব করতে করতে যেন জীবনে বলতে পারি, যা করেছে ভগবান মঙ্গলজনক করেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে যেন আমরাও নিতাই চরণে সমর্পিত হতে পারি। মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যে অবস্থায় থাকি না কেন, যেখানে থাকি না কেন, কিচ্ছু হোক না হোক, আমার দ্বারা তুলসী অর্পণ হচ্ছে, হচ্ছে না হচ্ছে, কি হচ্ছে, সব ঠিক আছে, নাম যেন ছুটে না যায়, কোন প্রকারে যেন নাম অভ্যাস ছুটে না যায়। সর্ব অবস্থায়, ট্রেনে আছি, বাসে আছি, প্লেনে আছি, হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি, ভোজন করছি, ঘুমোতে যাচ্ছি, ঘুমানো আগ পর্যন্ত, ঘুমিয়ে যাইনি যতক্ষণ, ততক্ষণ যেন নাম চলে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, এই 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 উচ্চারণগুলো যেন হতে থাকে। যাই হোক, এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে বিশ্রামে যাই। নিতাই চাঁদ করুণা করলে আবার কোনো একদিন কোনো জায়গায় ভাবে বসা হবে, ওরা আসবেন, হরি কথা শ্রবণ হবে, সুন্দর লাগবে, ভালো লাগবে। খানিকক্ষণ হলেও সংসার চিন্তন থেকে দূরে থাকা যায়। হরি কথার এতই শক্তি থাকে যেন, এতক্ষণ দেখা গেল অনেকেই আছে এখানে যে বাড়ির কথা মনেই পড়েনি, এখনই যেই বলবো বিশ্রাম হয়ে গেল, অমনি মনে পড়ে বাপরে এখন গিয়ে রান্না আছে, এখন গেটা আছে, সেটা আছে, ওই আছে, সেই আছে, না কথা যখনই বিশ্রাম হয়ে যাবে তখনই তোমায় এসে মায়া চেপে ধরবে। কিন্তু যেখানে হরি কথা হয়, যেখানে ভক্ত সঙ্গ হয়, সেখানে মায়া কখনো থাকতে পারে না, মায়া সেখানে অধিকারী নেই যে মায়া। যাই হোক, সবাই মিলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি